मूसेवाला एक हीरो सीगा। मूसेवाला नूं तुसीं कढ के ही अपना हीरो पंजाब च प्लांट कर सकते हो, उस तो बिना नहीं हो सकता है। ਇਹਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। मूसेवाला इस किताब च उन्हां सवालों के जवाब ने जो लोगों के मन में दुचित्ती बनी हुई है कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला शिकार क्यों होया, किस दे निशाने उत्ते सी, गल सच की है झूठ की है। इस किताब दे विच तुहानूं मूसेवाला दी सिंगर, मूसेवाला दी पर्सन, मूसेवाला दी पॉलिटिशियन, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बारे तुहानूं कुछ ना कुछ मिलेगा। एक अकाउंट है क्राइम रिपोर्टर का जो कि सीन विच मूसेवाला दी लाइफ दे विच 29 मई नूं ही आंदा है। क्राइम रिपोर्टर दे की इन्वेस्टिगेशन ने सडन ग्रोथ हुई इन्नी ज़्यादा जो पंजाब दे किसी भी सिंगर दी इन्नी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। काफ़ी कुछ पता चलेगा कि इस केस दे विच होर की पॉसिबिलिटीज़ ने। मूसेवाला जी नूं छड्ड के बाकी सारे किरदार जिंदा ने कि तुहानूं सच ते झूठ कड्ढना बहुत मुश्किल है। मैं 99% इस बुक तो क्लेम कराँगा कि ये फैक्ट्स बेस्ड बुक है। बिकॉज मूसेवाला की राइज पंजाब करके राइज हुई हैगी, वो पिछे पंजाब की कहानी है। जोड़ा वो मर्डर होया वो पिछे भी पंजाब की कहानी है जो पिछले एक दहाके का स्पैशली 2012 ऑनवर्ड्स का सीन है। उन्हों के माता पिता अज भी दसते ने करलाते ने कि इन्ना डिप्रैस सी, इन्ना स्ट्रैस के भी एक समा आया चला गया कि रोंदा सी साडे कोल आके बैठ के। मूसेवाला जी ते FIRs होईयां सीगियां वायलेंस इनसाइट करन दी, 295 जिहड़ा रिलीजियस सेंटीमेंट्स दी। उन्हां दे गाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ एक लड़कपन सीगा। पंजाब च हमेशा तो गन कल्चर ਨੂੰ पसंद किया जाता है। तो किसी ने भी क्रिटिसिज्म करते वक्त ये नहीं सोचा कि उन्होंने इन्नी बुरी तरह तो इन्नी जवानी दे विच एवें मारिया जाएगा। इस दे गाने च इहो जिहा की सीगा, इहो जिहा की थ्रेट सी कि इसनूं एलिमिनेट करना पिया। कि लॉरेंस बिश्नोई होवे या गोल्डी बराड़, गल इत्थों तक सीमित नहीं है, इस तो पार की गल है। तो इस तो पार की गल की है? मैं चाहांगा कि मेरी बुक दे विच ही इसनूं पढ़िया जाए, पर डेफिनेटली ये कहानी लॉरेंस बिश्नोई तो शुरू होकर उस ते ख़त्म नहीं होंदी। वो कॉन्स्पिरेसी किद्दां ने वो मेरी किताब किसने बनाई, वो मैनूं लगदा आने वाले समय में डेफिनेटली बाहर आएगा। कोई भी क्राइम दे केस में सच हमेशा बाहर आता है। पंजाब दा ਉਹ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ जो आखिरी साह लैण तो बाद भी हाले भी उन्होंने प्रशंसकों के विच उस तरह आसे पासे है, उसनूं महसूस किया जा रहा। खास करके सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह दे माता पिता जिथे भी बोलते हैं, जो बोलते हैं, चर्चा का विषय बन जाता है। इस वक्त पंजाब बुक सेंटर असीं बैठे हाँ। एक किताब मेरे हाथ में जो नज़र आ रही है, इन्हां दे जो लेखक ने जिन्हां ने बड़ी मेहनत के नाल इस किताब नूं तैयार किया, सीनियर पत्रकार दा ट्रिब्यून नाल लंबा समा जुड़े हुए ने। इस वक्त इन्हां दी 6वीं किताब है जिहड़ी पाठकां दी झोली पै चुकी है, हू किल्ड मूसेवाला। इस किताब च उन्हां सवालों के जवाब ने जो लोगों के मन में दुचित्ती बनी हुई है कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला शिकार क्यों होया, किस दे निशाने उत्ते सी, की सिर्फ गैंगवार का हिस्सा है या इस दे पिछे होर भी किसी की अख सी, नज़र सी। सारियां गल्लां बातां करांगे। खुद इस किताब के लेखक ते सीनियर पत्रकार जुपिंदरजीत सिंह जी मेरे नाल ने, उन्हां नाल असीं गल्लां बातां करदे हां। सर, सब तो पहलां तां इस किताब का वडमुला ये दस्तावेज है, इसने अगे जाके बहुत सारे लोगों का एक हथ विच फड़िया दस्तावेज नाल बंदा कॉन्फिडेंस च आ जाता है कि गल सच की है झूठ की है। इस किताब च जो हुण तक चर्चा हुई, अलग की तुसीं कोशिश की इस विच दर्ज करन दी? थैंक यू मैनूं अपॉर्चुनिटी देण दे लई। इस किताब दे विच तुहानूं मूसेवाला दी सिंगर, मूसेवाला दी पर्सन, मूसेवाला दी पॉलिटिशियन, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बारे तुहानूं कुछ ना कुछ मिलेगा। ये किताब एक क्विक अकाउंट है क्राइम रिपोर्टर का जो कि सीन विच मूसेवाला दी लाइफ दे विच 29 मई नूं ही आंदा है ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਾਈਵਲਰੀ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਡਨ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो मैं बड़ा फॉर्चूनेट हाँ कि वेस्टलैंड बुक्स ने बहुत हिम्मत दिखाई है इस बुक नूं लिखना, जो कि बिकॉज ये इन्ना फ्रैश केस है कि ये बहुत लोगों की सेंसिटिविटीज़ जुड़ियां हुई हैं, ये बहुत कुछ है
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹਰ ਵਰਡ, ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਾਈਂਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ 5 ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਗਲਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਕਲੇਮਸ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਕੈਟਰਡ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ 99% ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ। 1% ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਇਟਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ FIR ਹੋਈ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2012 ਔਨਵਰਡਸ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਕਈ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ 'ਤੇ FIRs ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ, 295 ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਪਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਈਵਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 99% ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਰਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਗੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦਿਓ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇੰਨੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ TRP ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਮ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ मैं ये बुक लिखिया तो मैनू भी बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट होया, कौन सही है कौन गलत है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। सो इस करके इदां दे ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੀਆਂ ਯੂ ਨੋ ਐਫਜੀਜ਼ ਜਲਾਉਣ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਨਾ ਮਾਣੂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਰੂਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੌਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ 80 ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਰਸ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ? ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਬਾਰੇ ਵਰਗੇ ਘਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਲਰਸ ਨੂੰ। ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਛਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ VIP ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਕੂਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਤਾਰਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਸਮ ਦੇਣ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 25-30% ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਅਖਬਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਫੋਕਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।